प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र नाम मोर प्रत्येक बंधुगण नमस्कार ग्रहण करेंगे। आसतु आम मैंने प्रभुंकर वाक्य आज सकाळे देखिबा जे लेखा अछि यात्रा तार 14 अध्याय 14 पद आम मैंने पढ़िबा। परमेश्वर तुम्भमानंक निमंते युद्ध करिवे, तुम्भे माने नीरव रहिब। प्रिय बंधुगण, मोर प्रत्येक प्रिय सांग माने मोर मोर बंधु माने एटी लेखा अछि जे जोहन यात्रा 14 आमे देखुछु जे परमेश्वर आपण मानक निमंते युद्ध करिवे। यदि कौनसी प्रकार लोक मैंने आपण को दोष दौरान दोष लदी दौरान आपण ना विरोध रे कई कथबार्ता करुँच आपण मान को हैरान करने चाहती, असुविधा करने चाहती, एटी प्रभु प्रकाश करिसेंती जे प्रभु आपण मानक निमंते जो परमेश्वर जीवंत ईश्वर आपण को सृष्टि करचंती आपणक सपक्ष परमेश्वर युद्ध करिवे। तेणु आपण माने एटी लेखा अछि तुमाने नीरव रहिबो। आपण माने नीरव रुहंतु, परमेश्वरंक चरण तले आपण माने सरेंडर हुंतु, समर्पण आपण मानकर जीवन समर्पण करंतु। परमेश्वर आपण को विजय देवे एवं सुरक्षा देवे एवं आशीर्वाद करिवे, महा आशीर्वाद करिवे। सेथिबाई आपण मानकु एठी कुआ जायछि मोते एवं आपण मानकु आमाने नीरव रहिया पाई। आमे केते परिमाण रे आमे नीरवतार जीवन यापन करूछु। आमे केते समय बा 24 घंटा मध्य रे आमे नीरवता जीवन यापन करूछु कि ना किए कोन आमको थटा कला, निंदा कला, परिहास कला, घृणा कला, आम विरुद्ध रे कथा कहला बा आम विरुद्ध रे योजना कला हैरान करने आमे ऐसो विषय चिंता न करी आमे परमेश्वरन को ऊपर ए चिंता आमे लदी देवा आवश्यकता रही, आमे देई देवा आवश्यकता रही। आमाने प्रार्थना करी परमेश्वरन को निकट रे आमे आंठू पाती आंठेई पड़ी हाथ जोड़ी आखि बुझी आमे प्रभु को हस्तरे ए विषय को आमे समर्पण करिवा। समर्पण करी आमे नीरव रही आमानकर निजर दायित्व बा निजर कार्य आमे करि चलिबा। सेथिबाई एठी आमको वाक्य बार बार कुआ जाइछि जे तुम परमेश्वर तुम मानक निमंते युद्ध कर। परमेश्वर आपण मानक निमंते युद्ध करुचंती, कारण आपण माने परमेश्वरंकर संतान हबार अधिकार पाइचंती। को माने परमेश्वरंकर संतान हबार अधिकार पाइचंती, को माने परमेश्वरंकर संतान आ को माने शैतानर संतान। आमे वाक्य रे देखुचु जे जोहन तार 1 अध्याय 12 पदरे सेठी आमे देखुचु लेखा अछि, मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांक नाम रे विश्वास कले से समस्त को परमेश्वर ताहांकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। जेतेबेले जणे यीशु ख्रीष्टंकु व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव ग्रहण करे बा विश्वास करे
ସେତେବେଳେ ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଏ। ତେଣୁ ଯୋହନ ଆମେ 1:12 ଦେଖିଛୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଲୋକ, 1000 ହେଉ, 5000 ହେଉ, 10,000 ହେଉ, 10 କୋଟି ହେଉ, 50 କୋଟି ହେଉ, 100 କୋଟି ହେଉ ବା 500 କୋଟି ହେଉ ବା 6 ମିଲିୟନ ଲୋକମାନେ ହେଉ ଜଗତରେ, ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେ ଆଉ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଶୈତାନର କବଳରୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲା ଏବଂ ତାର ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଜଗତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଶାନ୍ତି, ଜଗତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗମନାଗମନ କଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସରଣ କଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସୁବିଧା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ କରି ଛୁଇଁ ଦେଇ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 14:14 ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଆପଣମାନେ କିଛି ନୀରବ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୁଁ ଏବଂ ଆମମାନେ ନୀରବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀରବ ରହୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନାଁକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୋଷ ଦେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ନୀରବ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ନୀରବ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ନୀରବ ରହୁଛୁ କି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ନୀରବ ରହୁଛୁ କି? ଯଦି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନୀରବ ରହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆଜିଠାରୁ ନୀରବ ରହିବୁ ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ନୀରବ ରହିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ନିରବତାର ଜୀବନଯାପନ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।